1 by root 9 minus root 8 minus 1 by root 8 minus root 7 plus 1 by root 7 minus root 6 minus 1 by root 6 minus root 5 plus 1 by root 5 minus root 4 is equal to what? So the question is related to Hertz concept question will be given, sir. So 1 by root 9 minus root 8, 1 by root 9 minus root 8 minus 1 by root 8 minus root 7 plus 1 by root 7 minus root 6, root 7 minus root 6 minus 1 by root 6 minus root 5 plus 1 by root 5 minus root 4 will be given. Sirs, వీటి యొక్క రేషనలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ చేత ఇండివిజువల్ని మల్టిప్లై చేయాలి. ఇక ఇదంతా టైం వేస్ట్ సార్, డైరెక్ట్గా మీరు చూడండి. రూట్ 9 మైనస్ రూట్ 8 యొక్క రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుంది సార్? దట్ ఈజ్ రూట్ 9 ప్లస్ రూట్ 8 అనేటువంటిది అవుతుంది. రూట్ 9 ప్లస్ రూట్ 8 ఈజ్ డివైడెడ్ బై రూట్ 9 ఇంటూ రూట్ 9 ఈజ్ 9 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ మైనస్, రూట్ 8 ఇంటూ రూట్ 8 ఈజ్ 8. సో 9 మైనస్ 8 ఉంటుంది. మైనస్ root 8 minus root 7 rationalization factor is root 8 plus root 7 is divided by root 8 into root 8 is 8 minus into plus is minus, root 7 into root 7 is 7 plus. Next, root 7 minus root 6 rationalization factor is root 7 plus root 6 is divided by root 7 into root 7, 7 minus into plus is minus, root 6 into root 6 is 6 minus root 6 minus root 5 rationalization factor is root 6 plus root 5 by root 6 into root 6, 6 minus into plus is minus, root 5 into root 5 is 5 plus root 5 minus root 4 rationalization factor is root 5 plus root 4 is divided by root 5 into root 5, 5 minus into plus minus, root 4 into root 4, 4. Right, denominators 9 minus 8 1, 8 minus 7 1, 7 minus 6 1, 6 minus 5 1, అన్ని వన్స్ కాబట్టి నో నీడ్. సో ఇప్పుడు కొద్దిగా క్లారిటీగా ఫార్మేట్ చేద్దాం సార్. సో దిస్ ఈజ్ రూట్ 9 ప్లస్ రూట్ 8. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ మైనస్ ఆఫ్ రూట్ 8 మీన్స్ మైనస్ రూట్ 8, మైనస్ ఆఫ్ రూట్ 7 మీన్స్ మైనస్ రూట్ 7. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఆఫ్ రూట్ 7 ఈజ్ నథింగ్ బట్ రూట్ 7 plus of root 6 is root 6, minus of root 6 is nothing but minus root 6, minus of root 5 is nothing but minus root 5 plus root 5 ప్లస్ రూట్ 4. జస్ట్ ఎక్కడ మీరు బ్రాకెట్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే మైనస్ సింబల్ ఉండే దగ్గర క్లారిటీగా బ్రాకెట్స్ చేసుకోండి. మైనస్ సింబల్ ఉండే దగ్గర బ్రాకెట్స్ మెయింటైన్ చేయండి, కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. మైనస్ ఆఫ్ రూట్ 6 ఈజ్ మైనస్ రూట్ 6, మైనస్ ఆఫ్ రూట్ 5 ఈజ్ మైనస్ రూట్ 5. ఇప్పుడు ఏమన్నా క్యాన్సిలేషన్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉందా అనేటువంటి చెక్ చేసుకోండి. ప్లస్ రూట్ 8 మైనస్ రూట్ 8 minus root 7 plus root 7 plus root 6 minus root 6 minus root 5 plus root 5 will be cancelled, right? What is left here? So here it is root 9. Now what is here? Root 4 will be left. Root 9 plus root 4. Is there option for root 9 plus root 4? మరి అలా ఆప్షన్ ఉండదు. రూట్ 9 అంటే వాల్యూ ఎంత? 3. రూట్ 4 అంటే వాల్యూ ఎంత? 2. ఇన్ బిట్వీన్ ప్లస్ సింబల్ ఈజ్ గివెన్ సార్. 3 plus 2 which is nothing but 5. Is there option for 5 sir? Yes, which is given in 4th option sir. Therefore 51st question answer is 4th option. Yes, it is clear. Right, now the question number 52. What is given? 2p plus 1 by p is equal to 4. The value of p cube plus 8p cube will be asking sir. Right, so first of all we should know about the formula sir. So what is the formula? Suppose ax plus 1 by bx is equal to k. Ax plus 1 by bx is equal to k. Then we can write, so that is ax whole cube
plus 1 by bx whole cube. Ax whole cube plus 1 by bx whole cube is equal to, that is nothing but k cube minus 3k into a by b అనేటువంటిది రాయాలి. ఇది మనకు తెలవాల్సినటువంటి ఫార్ములా. ax ప్లస్ 1 by bx ఈక్వల్ టు k ఫార్మాట్లో ఉంటే ax హోల్ క్యూబ్ ప్లస్ 1 by bx హోల్ క్యూబ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు k క్యూబ్ మైనస్ 3k ఇంటూ a by b అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఆ ఫార్ములా అనేటువంటిది కనుక మనకి గుర్తుంటే ఎస్ ఆ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ అనేటువంటిది మనం ఈజీగా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ కాన్సెప్ట్లోనే మనకి ఇచ్చారు. ఏఎక్స్ అన్న ప్లేస్లో ఎస్ 2p ప్లస్ bx అన్న ప్లేస్లో 1/p ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ k ఎస్ 4 అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది. దెన్ ఏదో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. సరే ఆ క్వశ్చన్ సంగతి తర్వాత చూద్దాం. మనకు తెలిసింది సో దట్ ఈస్ 2p హోల్ క్యూబ్ ప్లస్ 1/p హోల్ క్యూబ్ 1/p హోల్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా k cube minus 3k, that is 4 cube minus 3 into 4 into a by b. a is 2 by b. ఇక్కడ b దగ్గర p దగ్గర ఇక్కడ ఏముంది సార్? b అంటే నెంబర్ ఉండాలి. నెంబర్ ఏమీ లేదు కాబట్టి 1 అన్నట్టు ఇంటూ 2 by 1 అనేటువంటిది కన్సిడర్ చేయాలి. దేర్ ఫోర్ వాట్ హ్యాపెన్ సార్? యువర్ ఆన్సర్ 2p హోల్ క్యూబ్. 2 క్యూబ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 8. p కి హోల్ క్యూబ్ అంటే p క్యూబ్ ప్లస్ 1 కి హోల్ క్యూబ్ అంటే 1 బై p క్యూబ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ p క్యూబ్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 క్యూబ్ ఈజ్ 64 మైనస్ 3 4s ఆర్ 12 12 2s ఆర్ ఏమవుతుంది 24. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 8 టైమ్స్ ఆఫ్ p క్యూబ్ ప్లస్ 1 by p cube is equal to how much sir? 24 minus 64 minus 24 is nothing but 40. 8p cube plus 1 by p cube మనకి ఎస్ 40 వచ్చింది. మరి వాడు 8p cube అన్నాడా ఓన్లీ p cube అన్నారా? ఎస్ ఇక్కడ p cube ఉండాలి, ఇక్కడ 8 రావాలి. సో ఈక్వేషన్ మొత్తాన్ని 8 చేత డివైడ్ చేద్దాం. ఈక్వేషన్ మొత్తాన్ని 8 చేత డివైడ్ చేస్తే అప్పుడు 8p cube by 8 అంటే ఓన్లీ p cube ప్లస్ దీన్ని 8 చేత డివైడ్ చేస్తే 1/p క్యూబ్ బై 8 అంటే 1/8p క్యూబ్ అవుతుంది. ఎస్ దీన్ని 8 చేత డివైడ్ చేస్తే 5 టైమ్స్ అనేటువంటిది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ p క్యూబ్ ప్లస్ 1/8p క్యూబ్ విల్ బి 5. ఈజ్ దేర్ ఆప్షన్ ఫర్ 5 సార్? ఎస్ విచ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ సెకండ్ ఆప్షన్ షుడ్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. అంటే ఈ ఫార్ములా మనకి గుర్తుండాలి. ఫార్ములా అనేటువంటిది గుర్తుంటే సింపుల్ స్టెప్స్ సార్. మీరు ఇదంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాబట్టి నేను క్లియర్గా రాస్తున్నాను. మీరు డైరెక్ట్గా ఈ స్టెప్ అనేటువంటిది చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఎస్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ సార్? రైట్. నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ అనేటువంటిది అడుగుతున్నారు. ఎస్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ సార్? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ అనేటువంటిది. సో ఇట్ ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్. క్వశ్చన్లో స్క్వేర్ రూట్ ఇచ్చారు అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ అనేటువంటిది క్వశ్చన్. రైట్. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏమంటున్నారు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ 0.75 whole cube is divided by 1 minus 0.75 next plus 0.75 plus 0.75 whole square plus 1 is given sir. ఇది మనకి క్వశ్చన్లో ఇచ్చినటువంటిది. దీని యొక్క వాల్యూ అనేటువంటిది అడిగారు. మరి దీని యొక్క వాల్యూ అనేటువంటిది చేసేటప్పుడు ఎల్సిఎం అనేటువంటిది అప్లై చేద్దాం. ఎల్సిఎం అనేటువంటిది ఏమవుతుంది సార్? ఇట్ విల్ బి 1 మైనస్ 0.75 అనేటువంటిది ఎల్సిఎం అవుతుంది. ఎస్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. 1 మైనస్ 0.75 1 మైనస్ 0.75 క్యాన్సిల్ అయితే దట్ ఈస్ న్యూమరేటర్లో 0.75 హోల్ క్యూబ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ప్లస్ రైట్. ఇది దీంతో మల్టిప్లై అనేటువంటిది చేయాలి. సో దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 మైనస్ 0.75 ఇంటూ ఎస్. ఇప్పుడు ఏమని రాయొచ్చు? 1 మైనస్ 0.75 ఇంటూ ఎస్ ఇట్ ఈజ్ 1 ప్లస్ 0.75 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్
0.75. 0.75 whole square 0.75. Yes, it should be closed, and they are asking about square root of kabatti. Yes, it should be square root of. Is it clear, sir? Right, answer is over, sir. Clarity ga observe cheyali okka second. So manamu దీన్ని ఇంకా కొద్దిగా నీట్గా రాసే ప్రయత్నం చేద్దాం. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇట్ షుడ్ బి 0.75 whole cube. Right, so this is in the form of a minus b ante 1 minus 0.75. Right, so a minus b into will have a formula 1 ni a square and rayachu plus ఈ 0.75 ని 1 into 0.75 రాసినా ఓకే. 0.75 అన్నా 1 into 0.75 అన్నా ఒకటే సార్. ప్లస్ 0.75 హోల్ స్క్వేర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. 0.75 హోల్ స్క్వేర్. రైట్, ఇప్పుడు ఇదే ఫార్ములా మోడల్లో ఉంది చూడండి. ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ క్యూబ్ మైనస్ బి క్యూబ్ అనేటువంటిది రాయొచ్చు. ఈజ్ డివైడెడ్ బై ఏముంటుంది సార్? 1 మైనస్ 0.75 అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? రైట్, సో ఇప్పుడు దాన్ని ఆ ఫార్ములా మోడల్లో మనం రాసే ప్రయత్నం అనేటువంటిది చేద్దాం. సో దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్, ఎస్ ఇట్ ఈజ్ 0.75 హోల్ క్యూబ్ ప్లస్, రైట్, సో ఫార్ములా సార్ ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ క్యూబ్ మైనస్ బి క్యూబ్. ఏ క్యూబ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 క్యూబ్ మైనస్ బి క్యూబ్. a cube minus b cube. A cube is 1 cube minus b. b is nothing but 0.75, that is 0.75 whole cube అనేటువంటిది తీసుకున్నాం. 0.75 whole cube. రైట్, ఇది ఉంటుంది. ఈజ్ డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ 0.75. రైట్, ఏమన్నా క్యాన్సిలేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? ఎస్, 0.75 హోల్ క్యూబ్ పాజిటివ్, 0.75 హోల్ క్యూబ్ నెగిటివ్. సో ఈ పాజిటివ్ వర్సెస్ నెగిటివ్ అనేటువంటిది మనం క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అండ్ ఈ పాజిటివ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. రైట్, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వాట్ ఈజ్ లెఫ్ట్. 1 క్యూబ్ అంటే 1 ఉంటుంది. సో 1 మైనస్ 0.75 అంటే ఎస్ 0.25 అనేటువంటిది ఉంటుంది. 1/0.25 కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 100/25 అనేటువంటిది రాయొచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? సో డినామినేటర్లో ఉండేటువంటి పాయింట్ని తర్వాత 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి న్యూమరేటర్లో 2 జీరోస్ని ఎక్స్ట్రా ప్రిఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. 100/25. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 100/25 ఈజ్ 4. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2. దేర్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ second. 2 is the correct answer. Is there option for 2, sir? Yes, which is given in second option should be the right answer. So algebra related question andi. Okay, simplification based, formula based question. Without formula idantha solve cheyali ante it should be risk 1. Right, next question. So question number 54th. Find the average of first 20 multiples of k. So average of first n multiples of, సో క్వశ్చన్ ఏది ఈ విధంగా అయినా అడగవచ్చు. ఫస్ట్ ఫార్ములా అనేటువంటిది మనకు తెలిసి ఉండాలి. యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ k. What is the formula for average of first n multiples of k? First n multiples means n into n plus 1/2. First n natural numbers sum ante n into n plus 1/2 అని రాస్తాం. మరి యావరేజ్ అన్నప్పుడు జస్ట్ ఏమవుతుంది సార్? n plus 1/2. మరి ఫస్ట్ n మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ k అంటున్నాడు. k యావరేజ్ అనేటువంటిది కావాలి. సో k multiples యొక్క యావరేజ్ అంటున్నాడు. సో దట్ ఈస్ k ఇంటూ n plus 1/2 ఈజ్ ద ఫార్ములా. k ఇంటూ n plus 1/2, దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సార్. దేర్ ఫోర్ నౌ అబ్జర్వ్ ద కాన్సెప్ట్. యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 20 multiples of 7.
So therefore the formula is k into n plus 1 by 2. In place of k 7 observe చేయడం జరిగింది, 7 into n plus 1 by 2. In place of n 20 will be given, sir. 20 plus 1 21 by 2. 21 into 7, that is 147 by 2. So 2 7s are 14, 2 3s are 6, 1 left, that is 0.5. So that is nothing but 73.5. Is there option for 73.5? Yes, which is given in fourth option should be the right answer. ఈ ఫార్ములా గుర్తుండాలి. The average of first n multiples of k అంటే k into n plus 1 by 2. Okay, right. Next one. A batsman makes a score of 87 runs in the 17th inning, thus increases his average by 3. Then find his average after 17th inning. 17th inning తర్వాత యావరేజ్ ఏమవుతుంది అంటున్నాడు. అంటే 17th ఇన్నింగ్స్లో 87 స్కోర్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో లాస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో ఎంత స్కోర్ చేశాడు? 17 స్కోర్ 87 స్కోర్ చేయడం వల్ల సో వాళ్ళ యావరేజ్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్డ్ బై ఏమైంది సార్? ఎస్, హిజ్ యావరేజ్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ బై 3. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఓవర్ సార్. సో ఆఫ్టర్ 16th innings, యావరేజ్ ఈజ్ 16th ఇన్నింగ్స్ తర్వాత యావరేజ్ ఏమవుతుంది, ఆ తర్వాత 17th ఇన్నింగ్ తర్వాత యావరేజ్ ఏమవుతుంది. డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ అప్లై చేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. 17th ఇన్నింగ్స్లో 87 స్కోర్ చేయడం జరిగింది. సో ప్రతి ఇన్నింగ్స్కి యావరేజ్ 3 పెరగడం జరిగింది కాబట్టి 17 into 3 విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏమవుతుంది సార్? 51. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ 87లో నుంచి 51 డిడక్ట్ చేయండి. 87 మైనస్ 51, 87 మైనస్ 51 విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 36. ఈ 36 అనేటువంటిది ఎప్పుడు? ఆఫ్టర్ 16th ఇన్నింగ్ ద యావరేజ్ ఈజ్ 36. రైట్, ఇప్పుడు ఏం అడుగుతున్నాడు? ఆఫ్టర్ 16th అడుగుతున్నారా, ఆఫ్టర్ 17th అడుగుతున్నారా? ఆఫ్టర్ 17th. దేర్ ఫోర్ ఆఫ్టర్ 17th ఇన్నింగ్, after 17th inning average will be, after 17th innings his average will be increases by 3. అంటే పాత దానికి 3 ఇంక్రీజ్ అయింది, అంటే 36కి 3 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ బికమ్స్ 39 షుడ్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. మీరు 36 రాంగ్ అని పెట్టేస్తే ఆప్షన్ రాంగ్ అవుతుంది సార్. సో ఇట్ షుడ్ బి కరెక్ట్ ఆన్సర్ 39. ఫస్ట్ ఆప్షన్ షుడ్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. 36 ఎప్పుడు? 16th ఇన్నింగ్స్ తర్వాత 36, 17th ఇన్నింగ్స్ తర్వాత ఏమవుతుంది? 39 అనేటువంటిది అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సార్? రైట్, నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ the sum of 7 consecutive numbers is 175. What is the difference between twice the largest number and thrice the smallest number అనేటువంటిది అడుగుతున్నారు. రైట్, సో ద క్వశ్చన్ ఈజ్, సో ద సమ్ ఆఫ్ 7 consecutive numbers అంటున్నాడు. 1 2 3 4 5 6 and 7. 7 consecutive numbers యొక్క సమ్ ఇచ్చేస్తున్నాడు. సమ్ అనేటువంటిది 175 అంటున్నాడు. మరి సమ్ 175 అంటే యావరేజ్ ఏమవుతుంది సార్? 175 by 7. 7 2s are 14, 3 left 35, 7 5s are 35. This is average. Average is always represents middle of the number. Average is always middle of the number. So 7 నెంబర్స్లో మిడిల్ నెంబర్ ఏమవుతుంది సార్? 25. అది మిడిల్ నెంబర్. మరి 25 తర్వాత ఇది 26, ఇది 27, ఇది 28. కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అన్నారు కదా. 25 ముందు 24, 23 అండ్ 22 ఇలా మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్వైస్ ద లార్జర్ నెంబర్ అంటున్నాడు, డబుల్ ఆఫ్ లార్జర్ నెంబర్. దిస్ ఈజ్ లార్జర్ కాబట్టి డబుల్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది సార్? ఇట్ షుడ్ బి 56, డబుల్ ఆఫ్ లార్జర్ నెంబర్. థ్రైస్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్, ఇది స్మాలెస్ట్ నెంబర్ కాబట్టి దీనికి ట్రిపుల్ అన్నట్టు. సో 322s are 66 అంటున్నాడు. నౌ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అనేటువంటిది ఇచ్చాడు. నౌ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈజ్ హౌ మచ్ సార్? 10 ఈజ్ ద డిఫరెన్స్.
The difference is nothing but simply 10. Is there option for 10, sir? Yes, which is given in third option should be the right answer. అంటే మనకి యావరేజ్ తెలిసినప్పుడు లీస్ట్ నెంబర్ ఏమవుతుంది, గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఏమవుతుంది? ఎస్, వాడన్న ప్రకారం గ్రేటెస్ట్కి డబుల్, లీస్ట్కి ట్రిపుల్, ఆర్ ఇండిటి మధ్య డిఫరెన్స్ 10. ఎస్, ఇట్ ఈస్ క్లియర్. Right. A man's present age is 2/5 of the age of his mother. After 8 years, he will be one half in the sense half of the age of his mother. How old is mother at present? Present age ఏమవుతుంది అనేటువంటిది క్వశ్చన్. మరి ఏజెస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ రేషియో బేస్డ్ చేద్దాం. సో ద ప్రెజెంట్, ఎట్ ప్రజెంట్ అనేటువంటిది అడగడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎట్ ప్రజెంట్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ ఎవరెవరి అడుగుతున్నారు సార్? ద ఏజెస్ ఆఫ్ ఎట్ ప్రజెంట్ మ్యాన్స్ ఏజ్ విల్ బి 2/5 ఆఫ్ మదర్ ఏజ్ అంటున్నాడు. అంటే పి అనేటువంటిది పర్సన్ అనేటువంటిది కన్సిడర్ చేద్దాం సార్. అండ్ హియర్ మదర్ ఏజ్ని మనం కన్సిడర్ చేద్దాం. సో the person age is 2/5 of his mother, means the ratio between person age and mother age at present is 2:5. first point is clear. then second point ఏమి ఇవ్వడం జరిగింది? ఆఫ్టర్ 8 years అనేటువంటిది అంటున్నాడు. ఆఫ్టర్ 8 years అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది. 8 years తర్వాత he will be one half the అంటే దట్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ అన్నట్టు సార్. 8 years తర్వాత మదర్ ఏజ్కి పర్సన్ ఏజ్కి రేషియో ఏముంటుందంటే 1/2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ అన్నట్టు. అంటే సో 1:2 రేషియో అనేటువంటిది ఉంటుంది. అయితే మదర్ ఏజ్ ఎట్ ప్రజెంట్ ఎంత అనేటువంటిది క్వశ్చన్. అంటే ఈ 5 పార్ట్స్ ఏమవుతుంది? 5 టేబుల్లో 39 రాదు, 5 టేబుల్లో 42 రాదు, 5 టేబుల్లో 41 రాదు. సో ప్రజెంట్ మదర్ ఏజ్ అడిగారు. ప్రజెంట్ మదర్ ఏజ్ 5 పార్ట్స్, 5 మల్టిపుల్ ఒకటే ఆప్షన్. దేర్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ థర్డ్ ఆప్షన్. ప్రాబ్లం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా ఆప్షన్ మనం సో ప్రాబ్లం చేయకుండా టిక్ పెట్టేయచ్చు. ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం చేద్దాం. సో ఆన్సర్ అయిపోయింది కదండి, థర్డ్ ఆప్షన్ అనేటువంటిది ఆన్సర్. ఎలా చెప్పారు? ప్రజెంట్ మదర్ 5 పార్ట్స్ అంటే మదర్ ఏజ్ ప్రజెంట్ 5 మల్టిపుల్ అయి ఉండాలి. అక్కడ 5 మల్టిపుల్ ఒకటే ఆప్షన్ ఉన్నది కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ క్లియర్. మరి ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి సార్? రైట్. సో ద రేషియో చూడండి, ఇక్కడ 1 part డీవియేషన్ ఉంది, ఇక్కడ 3 parts డీవియేషన్ ఉంది. సో కాబట్టి ఎక్కడ కూడా పార్ట్స్లో చేయాలి అంటే డిఫరెన్సెస్ సేమ్ ఉండాలి. ఇటు ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుందో ఇటు కూడా అంతే డిఫరెన్స్ ఉండాలి. కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాము అంటే ఈ బాటంలో ఉన్నటువంటి రేషియోని 3తో మల్టిప్లికేషన్ అనేటువంటి చేస్తున్నాను. అప్పుడు 3 1s are 3 అవుతుంది, 3 2s are 6 అవుతుంది. ద రేషియో బికమ్స్ 3:6. 3:6 అన్నా 1:2 అన్నా ఒకటే. ఇప్పుడు చూడండి, సో ఇప్పుడు కంపారిజన్ చేద్దాం సార్. నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఇక్కడ 3 parts, ఇక్కడ 2 parts అనేటువంటిది 3 and 2 గ్యాప్ 1 part. ఇక్కడ 6 parts, ఇక్కడ 5 parts అనేటువంటిది వచ్చింది. 6 and 5 అన్న 1 part. అంటే ఇక్కడ 1 part, ఇక్కడ 1 part. ఈ 1 part డీవియేషన్ ఎందువల్ల వచ్చింది అంటే ఆఫ్టర్ 8 years అన్నారు కాబట్టి. దేర్ ఫోర్ 1 part ఈజ్ నథింగ్ బట్ 8 years అనేటువంటిది మనం కన్సిడర్ చేస్తే మరి ప్రజెంట్ ఏజ్ కావాలి ఎవరిది? పర్సన్ దా, మదర్ది. కాబట్టి 5 parts వాల్యూ మనకి క్వశ్చన్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఈ 5 parts వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే 5 8s are 40 years షుడ్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ విచ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ థర్డ్ ఆప్షన్. ప్రాబ్లం చేయకున్నా కూడా మనం ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 10 years ago a man was 7 times as old as his son అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది. క్వశ్చన్ అనేటువంటిది అబ్జర్వ్ చేద్దాం. చూడండి, 10 years ago అనేటువంటిది చెప్పడం జరిగింది. 10 years ago ఏమంటున్నాడు? మ్యాన్ వాజ్ 7 times యాజ్ ఓల్డ్ యాజ్ హిస్ సన్ ఏజ్. అంటే మ్యాన్ ఏజ్కి సన్ ఏజ్కి రిలేషన్. మ్యాన్ ఏజ్ ఏముంటుందట? 7 times యాజ్ ఓల్డ్ యాజ్ హిస్ సన్స్ ఏజ్ అంటున్నాడు. అంటే సన్కి 7 times ఉంటుంది. ఎప్పుడు? 10 years ago. నెక్స్ట్ 2 years hence twice his age will be equal to 5 times the age of his son. ఎప్పుడు? 2 years hence అంటున్నాడు. సో 2 years
హెన్స్ అంటే ఆఫ్టర్ అని అర్థం సార్. మరి 2 years హెన్స్ ఏమంటున్నాడు, ట్వైస్ ద హిజ్ ఏజ్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఏమంటున్నాడు, 5 times ద సన్స్ ఏజ్ అంటున్నాడు. అంటే 2కి 5కి రేషియో సార్ 2:5 రాయాలా, 5:2 రాయాలా, మినిమం నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఎప్పుడు మ్యాన్ ఏజ్ ఎక్కువగా ఉండాలి సన్తో కంపారిజన్ చేస్తే, అందుకే మీరు 2:5 రాయకూడదు, 5:2 రాయాలి. ఈక్వేషన్ రాస్తే 2:5 అనేటువంటిది కనబడుతుంది. అంటే ఏమంటున్నాడు, ట్వైస్ ద మ్యాన్స్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు 5 times ద సన్స్ ఏజ్. అప్పుడు రేషియో కట్టండి సార్, M/S ఈజ్ ఈక్వల్, ఈ ఎస్ ఇటు వచ్చేస్తే M/S ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ 2 ఇటు వస్తే 5/2, అంటే 5:2 రాయాలి. మీరు ఫాస్ట్నెస్లో 2:5 రాశారో క్వశ్చన్ అనేటువంటిది రాంగ్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సన్ అనేటువంటిది అడుగుతున్నాడు. మరి ప్రజెంట్ ఏజ్ ఏమవుతుంది అనేటువంటిది క్వశ్చన్ సార్. మరి ప్రజెంట్ ఏజ్ ఏమవుతుంది క్వశ్చన్ చేయాలి అంటే మనం డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు చెప్పడానికి ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రజెంట్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదు మనకి, అగో స్టేట్మెంట్ ఉంది, హెన్స్ స్టేట్మెంట్ ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. మరి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? ఇలా రేషియో బేస్డ్ వచ్చినప్పుడు పార్ట్స్ చూడండి, ఇక్కడ 2 parts వేరియేషన్ ఉంది, ఇక్కడనేమో 1 part వేరియేషన్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది. సో కాబట్టి మనం చేయడానికి ఛాన్స్ అనేటువంటిది లేదు. సో కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం, దీన్ని డబుల్ అనేటువంటిది చేద్దాం. ఈ బాటంలో ఉండేటువంటి నెంబర్ని నేను డబుల్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఎస్ ఏమవుతుంది సార్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, 2 into 5 is 10 అవుతుంది, 2 into 2 is 4 అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ 10:4 అన్నా 5:2 అన్నా ఒకటే. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ 7 partsకి 10 partsకి డిఫరెన్స్, 7 and 10కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది సార్, 3 parts. 1 and 4కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది సార్, 3 parts. అంటే ఓవరాల్గా ఈక్వల్ డిఫరెన్స్ మెయింటైన్ చేసాం కదండి. దేర్ ఫోర్ దీస్ 3 parts విల్ బీ ఈక్వల్ టు, మరి ఈ 3 parts వాల్యూ దేనికి మ్యాచ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ అగో ఇచ్చారు అండ్ హన్స్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు. 2 ఆపోజిట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తే యాడ్ చేయాలి. 2 ఆపోజిట్ స్టేట్మెంట్స్, అగో అంటే బిఫోర్ ఇచ్చారన్నట్టు, హెన్స్ అంటే ఆఫ్టర్ ఇచ్చారన్నట్టు, 2 ఆపోజిట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ గ్యాప్ని యాడ్ చేయాలి మీరు. 10 + 2 ఏమవుతుంది సార్, 12 అవుతుంది. 3 parts 12 అనేటువంటిది అయినప్పుడు ఎస్ 1 part వాల్యూ ఏమవుతుంది సార్, 4 అవుతుంది. 1 part వాల్యూ 4 అయినప్పుడు ఎస్ ఈ 4 parts వాల్యూ ఏమవుతుందంటే 4 into 4 విల్ బికమ్స్ 16 అనేటువంటిది అవుతుంది. అయితే ఎవరి ఏజ్ అడిగారు, సన్ ఏజ్ అడిగాడు. మరి సన్ ఏజ్ 16 రాగానే 16 ఆప్షన్ లేదు కదా అని చెక్ చేయకూడదు, అది కాదు సార్. అది ఎప్పుడు 16 ఇది 2 years hence the age of sun will be 16 years. ఓకేనా సార్? 2 years తర్వాత 16 years అవుతుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్, ఆఫ్టర్ 2 years సన్స్ ఏజ్, ఆఫ్టర్ 2 years సన్స్ ఏజ్ ఈజ్ 16. సో 2 సంవత్సరాల తర్వాత కుమారుని వయస్సు 16 సంవత్సరాలు అవుతుందంటే ప్రజెంట్, సో ప్రజెంట్ సన్స్ ఏజ్, ఎట్ ప్రజెంట్ సన్స్ ఏజ్ ఏమవుతుంది అనేటువంటిది తెలవాలి. అంటే ఆ 16లో 2 డిడక్ట్ చేస్తే 14 years అనేటువంటిది చెప్పాలి. ఈజ్ దేర్ ఆప్షన్ ఫర్ 14 years? ఎస్, విచ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ థర్డ్ ఆప్షన్. బై లక్కీ మీకు 16 ఆప్షన్లో లేదు. ఒకవేళ 16 ఉంటే చాలామంది పెట్టేసేస్తారు, కానీ 16 ఇవ్వలేదు. 16 ఇవ్వలేదంటే ఒక సెకండ్ మీరు ఆలోచించాలి. ఇది 2 years హెన్స్ తర్వాత సన్స్ ఏజ్ 16 అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 14 అనేటువంటిది అవుతుంది. ఎస్, ఇట్ ఈస్ క్లియర్. సో విచ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ థర్డ్ ఆప్షన్. ఓకే, రైట్. నౌ ద నెక్స్ట్ 59th question. So 59th question related to indices concept will be given, sir. Right, what is given? 243 whole to the power of n/5 into dot means into annattu sir, 3 power 2n plus 1 is divided by 9 power n into 3 power n minus 1. అన్నీ కూడా 3 powers లో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. 243 is nothing but 3 power 5 whole to the power of s, what is given sir, n/5 into 3 to the power of s, what is given sir, 2n plus 1 is divided by 9 means 3 square whole to the power of n into 3 to the power of what is given, n minus 1.
రైట్. సో కొద్దిగా కంపారిజన్ అంటే సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేద్దాం సార్. సింప్లిఫికేషన్ అనేటువంటిది చేద్దాం. సింప్లిఫికేషన్ చేసేటప్పుడు ఈ 5/5 క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి 3⁴n into 3⁴ 2n+1 is divided by 3⁴2 into n is 2n into 3⁴n-1. Right. When bases are equal, power should be added. Bases equal ఉంటే పవర్స్ ని యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు n + 2n అంటే 3n అవుతుంది ప్లస్ 1 ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా బేసెస్ ఈక్వల్ కాబట్టి పవర్స్ని యాడ్ చేస్తే 2n + n ఈజ్ 3n-1 అవుతుంది. ఇప్పుడు a⁴m/a⁴n అంటే ఇది పైకి వచ్చేస్తే మైనస్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ a⁴m/a⁴n అంటే a⁴m-n. సో దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3⁴ ఫస్ట్ ఉన్నది రాద్దాం. సో దట్ ఈజ్ 3n+1 ఉంది. మరి క్రింద ఉండే పవర్ పైకి వచ్చేస్తే ఏమవుతాయి సార్? అపోజిట్ సింబల్ అవుతాయి. +3n కాస్త -3n అవుతుంది. -1 పైకి వచ్చేస్తే +1 అనేటువంటిది అవుతుంది. మరి ఏమన్నా సింప్లిఫై అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? +3n -3n గెట్స్ క్యాన్సిల్ సార్. సో 3⁴+1+1 that is 1 + 1. So that is 3² which is nothing but 9 should be the answer. Is there option for 9 sir? Yes, which is given in second option. అయితే మీరు అస్సలు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఈ క్వశ్చన్ ఇదంతా కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది 3 పవర్లో ఉంది, ఇది 3 పవర్లో ఉంది, ఇక్కడ 3 పవర్లో ఉంది, ఇక్కడ 3 పవర్, అన్నీ కూడా 3 పవర్స్లో ఉన్నప్పుడు మన క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ కూడా 3 పవర్స్లోనే వస్తుంది. మరి 7 3 పవర్స్లో రాదు, 10 3 పవర్స్లో రాదు, 8 3 పవర్స్లో రాదు. 3 పవర్స్లో ఉండేటువంటిది ఏంటి సార్? 3² ఒకటే. సో ఆ క్వశ్చన్ చూడంగానే మీరు ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు. కానీ ఎందుకు చేసామంటే మనకి తెలవాలి కాబట్టి క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ అనేటువంటిది ఓవరాల్గా చేయడం జరిగింది. బట్ అది చూడంగానే మీరు ఆన్సర్ చెప్పే పాసిబిలిటీ అనేటువంటిది కూడా ఉంటుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సార్?